우리가 평소에 얘기를 하다 보면은 어떤 것에 대해서 쭉 얘기를 하고 있다가 거기에 어떤 내용을 덧붙여서 내용을 추가하고 싶을 때가 있고요. 아니면은 어떤 내용과 관련해서 하던 얘기와 관련해서 어떤 참고사항으로 내용을 덧붙일 때도 있고요. 아니면은 어떤 얘기를 쭉 해오다가 잠깐 뭐가 생각이 나서 갑자기 화제를 돌려서 다른 얘기를 할 때도 있고요. 이런 어떤 말의 흐름을 만들기 위해서 그 내용을 연결시켜 줄 때 우리가 사용할 수 있는 표현은 많아요. 상황에 따라서 조금 더 포멀하게 얘기하는 게 좋을 수도 있고 아니면 더 캐주얼하게 얘기하는 게 훨씬 더 자연스러운 경우도 있고요. 이번 영상에서는 그 많은 것들 중에 가장 기본적인 몇 가지만 배워볼게요. 자, 첫 번째요. Just so you know. Just so you know, just so you know, just so that you know에서 that를 생략한 건데요. so that에서 that를 생략해서 얘기를 하는 경우가 대부분이에요. that를 넣어서 얘기를 하는 경우가 거의 없다고 보셔도 돼요. 그래서 이거를 연음 처리해서요. just so에서 t는 묵음 처리하고요. Just so you know, just so you know. 외국인들이랑 얘기할 기회가 많으신 분들은 정말 많이 들어봤을 그런 표현일 거예요. Just so you know. 이 표현의 의미를 직역으로 해서 먼저 보면은요. Just 그냥 단지 so that you know. 너가 알도록, 너가 알게 이런 의미라고 볼 수가 있어요. 조금 의역해서 보면은 너 알고 있으라고 약간 이런 의미라고 생각할 수 있겠죠. 알고 있으라고 하는 얘기인데 하면서 이제 얘기를 하는 거예요. 그렇다는 얘기는요. 이 표현은 상대방이 참고하고 있으면 좋을 그런 내용에 대해서 우리가 덧붙일 때 쓰기에 아주 적합한 표현이라는 거예요. Just so you know. Just so you know, I won't be back until Tuesday. Just so you know, I won't be back until Tuesday. 참고로 저는 화요일까지는 없을 거예요. 제 자리에 제가 있을 자리에 뭐 문맥이나 대화의 흐름에 따라서 그 정확한 의미는 좀 달라질 수 있겠죠. 어쨌든 won't be back 돌아오지 않을 거다. 화요일까지는 돌아오지 않을 거다라는 얘기인데 화요일은 돼야 돌아온다라는 얘기라고 볼 수가 있겠죠. Just so you know, I won't be back until Tuesday. 여기서 just so you know라고 했다는 것 자체가 지금 I won't be back until Tuesday는 당신이 참고하고 있어야 할 그러면 좋은 그런 내용이라는 그런 얘기죠. Just so you know, I won't be back until Tuesday. Just so you know, this cost almost 1 million won when I bought it. 무슨 얘기죠? 참고로 이거 내가 샀을 때는 거의 100만 원 했어. 이런 얘기죠. Just so you know, this cost almost 1 million won when I bought it. Just so everybody knows, her grandmother just passed away. So even if she seems a little quiet today, don't make any weird jokes, okay? Just so everybody knows. 네, 이런 식으로 주어 자리에 you뿐만이 아니라 뭐든 올 수가 있어요. 지금처럼 everybody 모두가 그냥 알고 있으라고 하는 얘기인데 이런 식으로요. Just so everybody knows, her grandmother just passed away. 할머니가 돌아가셨어. 그녀의 할머니가 돌아가셨어. So even if she seems a little quiet today, 오늘 좀 애가 조용하더라도 just so everybody knows, her grandmother just passed away. So even if she seems a little quiet today, don't make weird jokes, okay? 네, 방금 세 개의 예문 한 번씩만 따라해 볼게요. Just so you know, I won't be back until Tuesday. Just so you know, this cost almost 1 million won when I bought it. Just so everybody knows, her grandmother just passed away. 자, 두 번째는요. On a side note. As a side note. On a side note, as a side note. 저는 같은 상황에서 이 두 개가 다 사용되는 걸 많이 들어본 적이 있어서요. 이거 두 개를 거의 똑같다고 보시면 돼요. On a side note, as a side note. 이 표현도요. 앞서 얘기했던 just so you know랑 그 의미랑 그 해석되는 방식은 굉장히 비슷한데요. 사용을 하는 그 상황이 조금 달라요. 앞서 얘기했던 just so you know라는 표현은 그 사용의 범위가 훨씬 넓어요. 훨씬 더 무난하게 여러 가지 상황에서 쓸 수가 있는데 as a side note, on a side note는요. 이미 어떤 주된 내용이 있어야 돼요. 어떤 주제가 있어야 돼요. 그 주된 내용보다는 조금 덜 중요하지만 그래도 알고 있어야 할, 참고해야 될 그런 내용에 대해서 얘기할 때 잘 어울려요. 그리고 어감만으로 봤을 때도요. 이 표현 있죠. On a side note, as a side note, just so you know 보다는 조금 더 포멀하게 사용하는 그런 느낌이 있어요. On a side note, I'll be attending meetings all morning tomorrow, so if you need to reach me, you'll have to wait until I get back. On a side note, I'll be attending meetings all morning tomorrow, so if you need to reach me, you'll have to wait until I get back.
네, 이것도요, 뭐 해석을 하자면 참고로로 해석하는 게 가장 잘 어울릴 것 같아요. 참고로 저는 내일 아침 내내 회의에 참석을 해야 되니까, 여러 가지 회의에 참석을 해야 되니까 저랑 연락을 하시려면 제가 돌아올 때까지 기다려야 될 거예요 라는 그런 얘기죠. 어쨌든 지금 여기서 on a side note, as a side note라고 하는 것 자체가 지금 이 내용이 앞서 얘기한 것보다는 상대적으로 덜 중요하지만 그래도 참고하고 있어라 라는 의미에서 on a side note, as a side note라고 얘기를 하는 거예요. 자, 세 번째요. keep in mind. keep in mind라는 표현이에요. 앞서 얘기했던 just so you know, just so everybody knows 라는 표현보다는 조금 더 무게감이 있는 표현이에요. 무게감이 있다는 얘기는 조금 더 중요한 얘기를 할 때 쓰는 표현이라는 거예요. 뭐 상황에 따라서 여러 가지로 해석이 될 수가 있는데요. 알고 있어라, 염두에 두어라, 명심해라, 기억해둬라, 뭐 이런 의미로 쓰는 표현이라고 알고 있으면 돼요. keep in mind. keep in mind that you cannot make any changes or corrections once the information is registered. 정보가 일단 등록이 되고 나면 수정이나 변경이 안 된다라는 거를, 할 수 없다라는 거를 염두에 두세요. 기억하세요. 명심하세요. 알고 계세요. 이런 의미로 쓸 수 있는 표현이에요. keep in mind. 자, 네 번째는요. one other thing 이라고 하는 거예요. one other thing. 네, 이거는 뭐 설명이 필요 없죠. 어떤 얘기를 하다가 거기에 한 가지를 더 추가해서 얘기를 할 때요. 한 가지 더 추가할게요. 한 가지 더 얘기할게요. 한 가지만 더 언급을 할게요. 뭐 이런 얘기를 할 때 쓰는 말이에요. one other thing. 자, 다섯 번째는 아주 많이 들어보셨을 거예요. by the way. by the way. 네, by the way랑 가장 비슷한 표현이 우리말에는 뭐가 있을까를 곰곰이 생각을 해봤는데요. 그나저나라는 표현이 있는데 이거랑 가장 비슷한 것 같아요. 적어도 제가 개인적으로 생각했을 때는 그나저나랑 가장 비슷한 것 같아요. 그렇다는 얘기는 이 by the way라는 표현을 쓸 때는 지금까지 어떤 해왔던 얘기에서 화제나 그 방향을 살짝 돌릴 때 쓰기에 적합하겠죠. 무슨 얘기를 하다가 갑자기 뭐가 생각이 나서 그나저나 라고 하면서 말을 이어갈 때요. Oh, by the way, has anybody been in touch with Tracy recently? Has anybody been in touch with Tracy? recently? 네, 트레이시는 사람 이름이죠. 그나저나 최근에 트레이시랑 연락한 사람이 있어? 이런 얘기죠. 네, 앞서서 무슨 얘기를 하고 있었던 간에 by the way 라고 함으로써 갑자기 생각나서 하는 얘기다라는 거를 표현할 수가 있는 거예요. Oh, by the way, has anybody been in touch with Tracy recently? 자, 여섯 번째가요. speaking of 누구, speaking of 무엇 이라고 얘기를 하는 거예요. 네, 지금 이 표현은요. 방금 얘기했던 by the way랑 사실 굉장히 비슷한데요. 뭐가 다르냐면 어떤 얘기를 하고 있었는데 거기서 언급된 어떤 것과 관련된 또 다른 내용이 생각이 났을 때요. 그러니까 연관은 분명히 있는데 그 주제나 그 화제는 분명히 달라지는 거예요. 달라지는 거지만 앞서 언급된 것 때문에 그게 다른 게 생각이 난 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 누구누구 얘기가 나와서 말인데 뭐뭐에 대한 얘기가 나와서 말인데 하면서 그것과 관련된 또 다른 얘기로 이어갈 때요. Speaking of Tracy, has anybody spoken to her today? I've been trying to get in touch with her all day. 네, 트레이시라는 사람과 관련된 어떤 얘기를 하고 있다가 그 트레이시 때문에 갑자기 다른 게 생각이 나서 이런 식으로 지금 흘러가는 거죠. Speaking of Tracy, 트레이시 얘기가 나와서 말인데 오늘 그 사람이랑 얘기한 적 있어? 오늘 트레이시랑 얘기한 사람이 있어? I've been trying to get in touch with her all day. 오늘 하루 종일 걔랑 연락을 하려고 했는데 그러니까 연락이 안 되고 있다는 걸 지금 암시하고 있죠. I've been trying to get in touch with her all day. 네, 마지막 일곱 번째인데요. 앞서 얘기했던 speaking of와 굉장히 비슷하게 쓸 수 있는 표현이에요. Oh, that reminds me. Oh, that reminds me. 맞다. 그러고 보니 라고 이어서 얘기를 하는 거예요. 그러니까 앞서서 무엇이 언급돼서 그것으로 인해서 갑자기 생각이 난 거죠. Oh, that reminds me. Speaking of 무엇보다는 조금 더 활용하기가 쉬워요. 왜냐하면 그 연관된 무엇이나 그 사람을 굳이 언급을 다시 안 하고 그냥 Oh, that reminds me. 그러고 보니까 갑자기 생각이 났네 라고 얘기를 하는 거기 때문에 조금 더 쉬워요. 좀 더 여러분이 바로바로 쓸 수가 있어요. Oh, that reminds me. 네, 오늘 좀 표현이 많은데요. 정리를 좀 해볼게요. 참고로 라는 말과 어울리는 표현을 세 가지를 소개를 했는데요. 첫 번째가 just so you know. Just so you know. 이게 세 가지 중에서 가장 무난하다고 볼 수도 있어요. Just so you know. 그냥 알고 있으라고 하는 말이다 라는 이런 얘기예요. Just so you know. 두 번째가 on a side note. as a side note죠. 근데 이거는 상대적으로 더 포멀한 느낌의 표현이고요. 어떤 주된 내용이 있고 어떤 중심이 되는 그런 주제가 있고 그것과는 좀 별개이지만 그래도 알고 있어야 하는 그런 참고사항에 대해서 얘기를 할 때요. 세 번째가 keep in mind라는 표현이죠. keep in mind. 이거는 앞서 얘기했던 두 가지 표현에 비해서 조금 더 중요하게 염두에 두어야 할, 기억해 두어야 할, 명심해야 할 부분에 대해서 그런 참고사항에 대해서 얘기를 할 때 더 잘 어울리고요. One other thing 이라고 하면은 어떤 얘기를 하다가
한 가지 더 추가적으로 얘기를 할 때 쓰는 표현이고요. By the way라는 표현은 어떤 얘기를 하고 있다가 갑자기 생각이 나서 다른 얘기를 하는 거죠. 아, 그나저나 이런 느낌으로요. By the way. Speaking of 누구, speaking of 무엇 이렇게 얘기를 하는 거는 누구 얘기가 나와서 말인데, 무엇에 대한 얘기가 나와서 말인데 라고 하면서 앞서 언급된 것과 관련된 거지만 그 전체적인 주제나 화제를 좀 돌려서 얘기를 할 때요. 그리고 마지막으로 speaking of라는 표현과 굉장히 비슷하지만 조금 더 쉽게 사용할 수 있는 Oh, that reminds me 라는 표현이었죠. 아, 맞다. 그러고 보니까 라고 하면서 어떤 연관된 얘기로 돌려서 얘기를 할 때요. Oh, that reminds me. 네, 이런 류의 표현들이 정말 많아요. 오늘 보여드린 이 7가지는 정말 기본적인 몇 가지에 불과하고요. 그 정확히 그 상황이 뭐냐에 따라서 그때그때 어울리는 표현들이 또 다른 여러 가지가 있을 수가 있으니까요. 중요한 거는 여러분 실제 상황에 또는 실제로 있을 법한 상황에 대입을 시켜서 활용을 직접 해보는 연습을 많이 해보는 거예요. 저는 시간이 되는 대로 댓글란을 확인할 테니까요. 연습 많이 하세요. 이번 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 더 좋은 내용으로 다시 찾아뵐게요.